Hello students, today in this video I am going to discuss a very important grammar point, that is voice sense. Aru video to arambhanite koisu eitu video ami okol assertive sentence or voice sense to kenekoi kore ami he bikhoye he discuss korim. Assertive sentence. All of you know that there are two types of voice, active voice and passive voice. Now look at these two sentences. Raju helps Binu. Binu is helped by Raju. Here both of the sentences express the same meaning, but in sentence 1 the form of the verb shows that the person denoted by the subject does something. Yet Raju is the subject. Yet Rajue kibata kora bujaise aru kamtu ki ponpotia bhabe korise. Gotike jibo sentence doer of the action active orthat sokriya hoi thake hebilake hoise ki active voice or sentence. Now look at this second sentence. Here the form of the verb shows that something is done to the person denoted by the subject. Here something is done to Binu. Yet come to kune korise hetu important nohoy. Yet the focus is on the action. Okay. Gotike hebo sentence ot ki hoy doer of the action nishkriya orthat passive thake hebore hoise ki passive voice or sentence. Gotike yat ki hobo number 1 to active voice, a to active voice or sentence. Our number 2 ki hobo passive voice or sentence. Now how to change from voice from active to passive, and rules are like this. Number 1 is the subject of the active voice becomes the object in the passive voice. Number 2, the object of the active voice becomes the subject in the passive voice. Past participle form of the main verb by preposition. Ek number to saba active voice or is it a subject hetu passive object hisapot byabohar hobo. Ako active voice or is it a object hetu passive subject hobo. Aru jetia ami eta voice active to passive korim tetia passive voice ot ki hobo ami active voice or jetu main verb thakibo he main verb or past participle form orthat V3 form to he ami লিখিব পাৰি আৰু লগতে এটা কি লাগিব বাই প্ৰিপজিশন লাগিব ভয়েস সেন্স যেতি আমি কৰিম এক্টিভ টু পেসিভ মেইন ৰুলস খিনি এইখিনিয়ে এতিয়া আমি এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত কথাখিনি জানি লম I wrote a letter. I wrote a letter. A letter was written by me. I subject, verb, object. Yet tomaloke swa the subject এইটো এক্টিভ ভয়েস তোমালোকে গম পাইছাই যে এক নম্বৰ সেন্টেন্সটো হৈছে এক্টিভ ভয়েস আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে পেসিভ ভয়েসৰ সেন্টেন্স এতিয়া সোৱা আই হৈছে ইয়াতে সাবজেক্ট the subject of the active voice becomes the object in the passive voice ত এই pronounটো চেঞ্জ হৈ ইয়াতে মি হৈছে আকৌ the active voice ৰ যেটো object a letter হেতু আহি ইয়াতে passive কি হৈছে subject hoise ar logote jitu main verb to hoise wrote aru yate ami wrote likhibo nuaru etu past tense or bakya hoy gotike ami ki koribo lagibo moi koisilu je just agor mo slide khonot koisilu past participle form of the main verb gotike past participle form to he ami bohabo parim yate ami ইয়াতে মই wrote লিখিছো যেটো past tense or sentence হয় গটিকে ইয়াতে মই write বা wrote আমি লিখিব নোৱাৰিম ইয়াতে কি V3 ফৰ্মটো হে আমি লিখিব পাৰিম হয়নে গটিকে write wrote written
আৰু লগতে এটা কি বাই প্ৰিপজিশ্যনটো আহিছে আৰু লগতে আমি ডাইৰেক্ট এই পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মটো আমি লিখিব নোৱাৰো গতিকে তাৰ আগত এই পেসিভ ভয়েসৰ সাবজেক্টটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পাৰ্সন আৰু নাম্বাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি ইয়াতে আমি বি ভাৰ্বৰ এটা ফৰ্ম দিব লাগিব আৰু যেহেতু এইটো পাষ্ট টেন্সৰ সিম্পল পাষ্ট টেন্সৰ সেন্টেন্স হয় আ লেটাৰ সিঙ্গুলাৰ হয় গতিকে ইয়াতে আমি was লিখিছো এই সকলোবোৰ কথা যেতিয়া আমি আৰু বেছিকৈ এক্সাম্পল আমি কৰিম তেতিয়াহে আমি গম পাম এতিয়া চাবা মই কেইটামান সেন্টেন্স এক্টিভ টু পেসিভ কৰিম নাম্বাৰ 1 he likes fruits active voice এইটো যেতিয়া আমি পেসিভ কৰিম তেতিয়া হ'ব fruits are liked by him number 2 I saw a tiger a tiger was seen by me she will do the work the work will be done by her মই ইয়াতে তিনিটা সেন্টেন্স ভয়েস চেঞ্জ কৰি তোমালোকক দেখালো he likes fruits are liked by him subject to object হৈছে object to subject হৈছে by preposition এই ভয়েস চেঞ্জৰ যিখিনি ৰুলস ইয়াতে আটাইখিনি মানে আছে কিন্তু তোমালোকে অলপ যদি ভালদৰে চোৱা দেখিবা যে এইটো হৈছে ইয়াত তিনিটা সেন্টেন্স আৰু তিনিটা বেলেগ বেলেগ টেন্সৰ সেন্টেন্স he likes fruits এইটো হৈছে simple present tense I saw a tiger simple past tense she will do the work এইটো হৈছে future tenseৰ sentence আৰু ইয়াত তোমালোকে এটা passive voice বিলাক চোৱা fruits are liked was seen will be done এটা চোৱা এইটো হৈছে simple present tenseৰ sentence যাৰ কাৰণে মই are liked লিখিবলগীয়া হ'ল তাৰ পিছতে এইটো হৈছে simple past tenseৰ যাৰ কাৰণে was seen লিখিলো passive voiceৰ আকৌ এইটো হৈছে future tenseৰ sentence will be done এইখিনিত মই কি লিখিছো will be done এতিয়া মই আগতে কৈছে যে passive voice মানে হৈছে কি active voiceৰ যেটো main verb হেতু passiveত V3 form হিচাপত আমি লিখিব লাগিব হেতু ফিক্স হয়নে আৰু আমি লিখিছো ইয়াতে কিন্তু বাকি তোমালোকে এই চেঞ্জ খিনি চোৱা এই বি ভাৰ্বৰ যেটো মই চেঞ্জটো মই তোমালোকক দেখাব খুজিছো যে প্ৰত্যেকটো টেন্স ইয়াত তিনিটা টেন্স মই লিখিছো টেন্স অনুসৰি এই বি ভাৰ্বৰ ফৰ্মটো কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ আছে ইয়াতে আৰ লিখিছো was লিখিছো আৰু ইয়াতে লিখিবলগীয়া হৈছে will be আৰু টেন্সটো অকল এই তিনিটাই নহয় মেইন টেন্স পাৰো এইকেইটা কিন্তু এতিয়া তোমালোকে যদি চোৱা যে এইটো হৈছে সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স কিন্তু সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ কি আছে কন্টিনিউয়াস আছে হয়নে নাই প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স আছে তেনেকৈ পাষ্ট টেন্সৰো আছে ফিউচাৰ টেন্সৰো আছে গতিকে এই যেতিয়া পেসিভ কৰিবা তোমালোকে সেই টেন্স অনুসৰি সেই বি ভাৰ্বৰ ফৰ্মটো কেনেকৈ চেঞ্জ হয় তোমালোকে সেই কথাটো জানিব লাগিব তাৰ কাৰণে এখন টেবুল আছে মই তোমালোকক সেই টেবুলখন লিখি মই তোমালোকক এতিয়া দেখুৱাই দিম এই টেবুলখনলৈ ভালদৰে চোৱা এইটো হৈছে প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ভাগ এইটো পাষ্ট আৰু লগতে এইটো ফিউচাৰ যেতিয়া আমি ভয়েস চেঞ্জ কৰিম ফ্ৰম এক্টিভ টু পেসিভ তেতিয়া বিভিন্ন টেন্স অনুসৰি বি ভাৰ্বৰ ৰূপবিলাক কেনেকৈ চেঞ্জ হয় এই টেবুলখনত হেতুকে দেখুৱাব খোজা হৈছে যেতিয়া আমি এটা সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ সেন্টেন্স এটা যেতিয়া এক্টিভ টু পেসিভ কৰিম তেতিয়া পেসিভ ভয়েসত
हे V3 ফৰ্মটোৰ আগত তোমালোকে জানা যে past participle ফৰ্ম বহে মেইন ভাৰ্বৰ এক্টিভ ভয়েসৰ যেটো মেইন ভাৰ্ব হে মেইন ভাৰ্বটোৰ V3 ফৰ্মটোহে আমি পেসিভ ভয়েসত লিখিব পাৰো আৰু হে V3 ফৰ্মটোৰ আগত বি ভাৰ্বৰ বিভিন্ন ৰূপবিলাক আমি ইউজ কৰিবলগীয়া হয় যেতিয়া আমি পেসিভ কৰো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত এইকিটা আমি দিব লাগিব প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ V3 ফৰ্মৰ আগত আমি হয় এম লিখিব লাগিব নহলে ইজ নহলে আৰ তেনেকে যেতিয়া আমি সিম্পল পাস্ট টেন্সৰ ভয়েসেস কৰিম তেতিয়া আমি was হৈ দিব লাগিব আকৌ ফিউচাৰ কৰিলে shall be নহলে will be যেতিয়া আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ ভয়েসেস কৰিম তেতিয়া am being are being নহলে is being পেসিভ ভয়েসৰ V3 ফৰ্মৰ আগত আৰু যেতিয়া আমি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ ভয়েসেস কৰিম পেসিভ ভয়েসৰ V3 ফৰ্মৰ আগত হয় was being নহলে were being তেনেকে ফিউচাৰত হ'ব shall be being will be being আকৌ যেতিয়া আমি প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সৰ ভয়েসেস কৰিম পেসিভ ভয়েসৰ আগত এই পেসিভ ভয়েসৰ হে V3 ফৰ্মটোৰ আগত হয় have been নহলে has been আকৌ পাস্ট পারফেক্টৰ যেতিয়া আমি ভয়েসেস কৰিম তেতিয়া V3 ফৰ্মৰ আগত had been আৰু ফিউচাৰ হলে shall have been or will have been এই টেবুলখন তোমালোকে ভালদৰে চোৱা এই আটাইবোৰ কথা তোমালোকৰ তেতিয়াহে ক্লিয়াৰ হ'ব যেতিয়া তোমালোকে এক্সাম্পল বিলাক কৰিবা এতিয়া আমি এই আটাইকেইটা টেন্সৰে কেইটামান এক্সাম্পল কৰি মই তোমালোকক দেখাব খুজিছো তেতিয়া তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা চাবা ফাৰ্ষ্ট মই সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ সেন্টেন্স এটাই লৈছো I like books. I like books. এইটো হৈছে simple present tense sentence. যেতিয়া আমি এইটো passive কৰিম books subject হ'ব books are liked by me. Pronouns change to তোমালোকে already জানা বা তোমালোকে বুজিও পাইছা এতিয়া চোৱা এইখিনি চোৱা are liked books যেহেতু কি প্লুৰেল হয়নে প্লুৰেল গতি আৰু তাতে এইটো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স গতিকে এইমাত্ৰ কলুৱে হয় আমি এই V3 ফৰ্মটোৰ আগত যদি হে সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স হয় হয় এম লিখিব লাগিব নহলে ইজ নহলে আৰ লিখিব লাগিব আৰু ইয়াতে যেটো বুকস গতিকে আমি আৰ লিখিছো আকৌ এটা চাবা they play ফুটবল এক্টিভ ভয়েস এতিয়া আমি এটো পেসিভ করি কি হবো ফুটবল ইজ played by them simple present tense গটিকে is ওকে V3 ফৰ্মৰ আগত is এটো ফুটবল কি সিঙ্গুলার হয় এতিয়া এই একেকিটা সেন্টেন্স যদি এনেকুৱা হয় সিম্পল পাস্ট টেন্সৰ যদি হয় তেতিয়া আমি কি কৰিম she liked novel she liked novels এইটো হৈছে সিম্পল পাস্ট টেন্সৰ সেন্টেন্স এইটো যদি আমি ভয়েস চেঞ্জ কৰো novels কি হ'ব ইয়াতে যেটো লাইকড আছে অৰ্থাৎ সিম্পল পাস্ট টেন্স গতিকে আমি were লিখিব লাগিব হয়নে যেটো এইটো যেটো প্লুৰেল novels were liked by her গতিকে V3 ফৰ্মৰ আগত আমি কি লিখিলো were liked আকৌ they played football এনেকৈ যদি থাকে সিম্পল পাস্ট টেন্স তেতিয়া আমি কি কৰিম football was played by them তোমালোকে বুজি পাইছা সাগে এতিয়া আমি কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ কেইটামান এক্সাম্পল কৰো
আমি প্ৰেজেন্টৰ লগতে পাষ্ট কন্টিনিউয়াছৰ কৰিম I am writing a letter কি হ'ব a letter okay যিহেতু এটো present continuous tense is okay কিন্তু এপিনে continuous tenseৰ হয় ing আছে যিহেতু গতিকে আমি কি লিখিব লাগিব being এটা আহিব হয়নে মই টেবুলখনত দেখাইছিলো নহয় is being এতিয়া আমি লিখিব পাৰিম ফিফথ ফৰ্মটো is being written a letter is being written by me a letter is being written by me they are eating apples এইটোতো okay এইটো যেটো প্লুৰেল গটিকে apples are being eaten by them okay এইকিটা হৈছিল present continuous tense কিন্তু এই একেকিটা সেন্টেন্স যদি past continuous হয় I was writing a letter যদি থাকে তেতিয়া আমি কি লিখিব লাগিব past continuous হলে fifth form আগত হয় was being নহলে were being a letter was being written by me বাকি একেই থাকিব আকৌ ঠিক তেনেকৈ যদি they were eating apples এনেকৈ যদি থাকে তেতিয়া হলে কি লিখিম তেতিয়া হলে আমি লিখিব লাগিব কি বাকি একেই থাকিব being to ঠিকই থাকিব fifth ঠিকই থাকিব কিন্তু were they were eating apples apples were being eaten by them so এইকিটা হৈছে present continuous আৰু past continuous er example এতিয়া সাবা আমি পারফেক্টৰ কিটামান কৰো পারফেক্ট টেন্সৰ পারফেক্টটো একে আমি প্ৰেজেন্ট আৰু পারফেক্ট দুইটা কৰিম I have done the work I have done the work এইটো হৈছে present perfect tense sentence the work ইয়াতে হি subject হ'ব the work has been done by me টেবুলখনত দেখাইছিল যেতিয়া আমি পারফেক্টৰ যেতিয়া আমি পেসিভ ভয়েস কৰিম এই ফিফথ ফৰ্মটোৰ আগত হয় has been আহিব নহলে have been আহিব ওকে প্ৰেজেন্ট পারফেক্টৰ ক্ষেত্ৰত they have finished the work এটো কি হ'ব এটো একে the work has been finished by them okay হয় has been আহে নহলে have been আহে এইটো ওপৰত ইয়াতে দুইটা একেই হল এক্সাম্পল দুটাৰ এতিয়া সাবা past perfector she had cleaned her room এইটো হৈছে past perfect her room had been
পাষ্ট পাৰফেক্টত কি এটা সুবিধা আছে প্ৰেজেণ্টত যেনেকৈ তোমালোকে অলপ হ'লেও হেভ বিন হ'বনে হেজ বিন হ'ব সেইটো ভাবিব লাগে ইয়াতে নাই ইয়াতে চবতে হেড বিন হাৰ ৰুম হেড বিন ক্লিন বাই হাৰ পাষ্ট পাৰফেক্টৰ চবতে একেই হ'ব এতিয়া চাবা মই এটা ফিউচাৰ টেন্সৰ বেছি পজ কৰি দেখুৱাম তোমালোকক He will do the work. The work will be যেতিয়া future কৰি মনত ৰাখিবা simple future tense be আহিব the work will be done by him আকৌ চাবা I will help him he will be helped by me so future tense or voice tense বিলাক হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ simple future tense গতিকে এইবিলাক হৈছে assertive sentence or voice tense এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ assertive sentence or voice tense টো কেনেকৈ কৰে কেইটামান এক্সাম্পলৰ সহায়ত দেখুৱাই দিয়া হ'ল মোটামুটি আটাইকেইটা টেন্সৰে দেখুৱাই দিয়া হৈছে আৰু ভিডিঅ'টো তোমালোকে ভালদৰে চাবা আৰু তোমালোকক voice tense ৰ ওপৰত কিছুমান ৱৰ্কশিট দিয়া হ'ব ওকে সেইবিলাক যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে নিজে নিজেই সকলো কথা গম পাবা